नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। एही वर्ष पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति गोटे दिन रे पड़िबा को जाउछि एवं एही बळी दुर्लभ संयोग दीर्घ 51 वर्ष पर हेबा को जाउछि। सेथिपाई आजिर भिडियोटी कर्कट राशिर लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहीकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाବରେ जानि परिबे। आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष देखंतु कर्कट राशिर व्यक्ति विशेषकर जीवन एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउछि। कारण प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबो एवं एही परिवर्तन आपणकू किछि शुभ फल देबो एवं किछि अशुभ फल मध्य देबो। देखंतु आपणकर शनिकर अढ़ेई चलिछि एवं 2025 रे शेष हेबाकू जाउछि, जहा फल रे शनिकर कृपा मध्य आपणक ऊपर रहिबो। शनिकर विदाय समय रे शनि आपणकू शुभाशुभ फल प्रदान करंती। देखंतु आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पति बक्री अवस्था रे नक्षत्र परिवर्तन करिवे। ता सहित शनि बक्री रु मार्गी होइछंती एवं बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबो। तेबे आसंतु जानिबा एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही मुख्य 5टी ग्रहकर राशि परिवर्तन द्वारा एवं सेमानक चलन रे परिवर्तन रे आपणक जीवन रे किभଳି परिवर्तन आसीबो। देखंतु आपणक स्वास्थ्य रे बहुत असुविधा रहुतिला। आपण समस्या देई गति करुथिले, विशेष भाबरे आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। आपण पूर्वरु ऋण आनिथिले किंतु एपर्यंत ऋणटी परिशोध करि पारु नाहंती। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी चलीछि, जेउथि पई आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण रहि नाही। अर्थ को केंद्र करी परिवार रे सब बळे समस्या लागि रहिछि। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाउछि। आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए हेउछि। आपणको चाकरी प्राप्ति रे मध्य समस्या देखा जाउछि। आपणक संतान संततिक पई बहुत चिंतित रहुचंती। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउछि। आपणक प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाउछि। दाम्पत्य जीवन रे छोट छोट कथा को केंद्र करी कलह लागि रहुछि। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुचंती। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु देखिबा आपणक जीवन रा केउ गुडिक समस्या समाधान हेबाकू जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आमे देखिबा आपणक राशि रे नवग्रहकर स्थिति किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे मंगल विराजमान करिसंती। तृतीय गृह रे केतु, चतुर्थ गृह रे बुध एवं सूर्य, पंचम गृह रे शुक्र, अष्टम गृह रे शनि, नवम गृह रे राहु, एकादश गृह रे गुरु विराजमान करिसंती, जहा फल रे एही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। विशेष भाव रे आपणकर मंगल बुध सूर्य केंद्र रे विराजमान होइतिबारु सेमानकर प्रभाव आपणक जीवन रे अधिक रहिबो। देखंतु आपणकर स्वयं रो गृह रे मंगल महाराज विराजमान करिसंती, जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन देखा जिवो। आपण एनर्जेटिक फील करिवे। जे कोनोसी काम आरंभ करिवा पई आपणकर आग्रह बढ़िबो। आपण निज स्वास्थ्य को नै बहुत सचेतन रहिबे। आपणक स्वास्थ्य रे जेउ सब समस्या देखा जाउची
ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରର ଗୃହ। ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ କଥା କହି କାମ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ନଥିଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସର ଗୃହରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୋଗ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବଢ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହ, ଶିକ୍ଷାର ଗୃହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୃହ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶିକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ବିବାହର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପରିବାରର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଘର, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଘର, ସାଧନର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 2.5 ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ବର୍ଷ 2024 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଧନ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବାର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୃହ ହେଲା ନବମ ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାହୁ କରାଇଦେବେ, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରିଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଶେଷରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।